గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాల గురించి మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే కంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management.
investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. హలో సార్. సార్ ముందుగా చెప్పండి, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ విశాఖపట్నంలో మొత్తం 4 కాలేజీలు ఉన్నాయండి. 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 2 డిగ్రీ కాలేజీలు. అలాగే హైదరాబాద్లో మొత్తం 5 కాలేజీలు ఉన్నాయి. 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 3 డిగ్రీ కాలేజీలు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్లో వచ్చేపాటికి ఏంటంటే అండి, 10th పాస్ అయినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యే పిల్లలు చాలామంది వస్తున్నారండి. ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్లో చాలా అవేర్నెస్ పెరిగింది. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయని. సో 10th తర్వాత కూడా వస్తున్నారు కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాము. ఇది ఇంటర్ బోర్డు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఇంటర్ బోర్డు నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. లైక్ ఎంపీసీ, బైపీసీ, సిఈసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్ కూడా చదువుతారు. కాకపోతే దీంట్లో సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్ అని చెప్పి కోర్ సబ్జెక్ట్స్ 4 ఉంటాయి. తర్వాత లాంగ్వేజ్ ఉంటాయండి. దీంతో పాటు కంపల్సరీగా ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక డిగ్రీ కూడా మా దగ్గరే చదవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. సో 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కలిపి మొత్తం 5 సంవత్సరాలండి. కానీ కరికులం ప్రకారం ఏంటంటే స్టూడెంట్ 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు. అలాగే పేరెంట్స్ కూడా 4 years మాత్రమే ఫీజెస్ పే చేస్తారు. 5th year అంతా కూడా టోటల్గా కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటారండి. ఒక 5-star హోటల్లో, అంటే ఇండియాలో ఏదైనా బాగా అభివృద్ధి చెందిన సిటీస్ లైక్ గోవా కానీ, ఆగ్రా కానీ, జైపూర్ కానీ ఇలాంటి సిటీస్లో 5-star హోటల్లో ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ పంపించినప్పుడు అక్కడ ఫుడ్, అకామిడేషను హోటల్లో ఇస్తారు. ప్లస్ మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. ఇకపోతే ఇంటర్ పాస్ అయిపోయిన పిల్లలు కానీ, ఇంటర్ ఈక్వలెంట్గా 12th కానీ, లేకపోతే ఇంటర్ ఈక్వలెంట్గా ఉన్న డిప్లొమా కానీ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలు అయితే కనుక హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ఇది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కోర్సెస్ అండి. అలాగే అక్కడ విశాఖపట్నంలో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కోర్స్ అనమాట. దీన్ని బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అంటారు. అలాగే ఇంకొక దీంట్లో బిహెచ్ఎం, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు చదివేది. అలాగే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలనుకుంటున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే మాస్టర్స్ లెవెల్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తుంది సన్ కాలేజ్ ఒకటే. ఇవన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అండి. ఇకపోతే డిగ్రీ కాలేజ్ మొత్తం టోటల్గా అక్కడ విశాఖపట్నంలో 2, హైదరాబాద్లో 5 ఉన్నాయి. లొకేషన్స్లో 3 ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఏంటంటే డిగ్రీ కాలేజెస్లో బీబీఏ, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషను, బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, బీబీఏలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండ్ స్పెషలైజేషన్తో ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అలాగే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంకొక ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ను కూడా చాలా ప్రొఫెషనల్ వేలో, ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఎ ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్, చాలా ప్రొఫెషనల్ వేలో నడపడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని డిగ్రీ కాలేజ్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే ఎంబీఏ, మాస్టర్స్ కాలేజ్ వచ్చేపాటికి ఎంబీఏ, ఇది జనరల్ ఎంబీఏ వచ్చేపాటికి ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఐటీ స్పెషలైజేషన్స్తో ఉంటాయండి. ఈ 4 స్పెషలైజేషన్లో 2 స్పెషలైజేషన్ చేసే అవకాశం మనం కల్పిస్తాం మన కాలేజీలో. సో అలాగా చదువుకుని పిల్లలందరికీ కూడా చదువుకునేటప్పుడే మంచి ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయటం అన్నది మా కాలేజ్ యొక్క ప్రత్యేకత. అందుకనే సన్ కాలేజీలో చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే 100% ఉద్యోగం కూడా వస్తుందండి.
ఓకే సార్, కాల్ తీసుకుందాం. సుచిత్ర గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సుచిత్ర గారు. సార్ నేను ఇలా బీబీఏ చేశాను సార్. ఓకే. ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. అందులో స్పెషలైజేషన్స్ ఏముంటాయి సార్? ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అండి ఈ ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మీకు డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయినా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయినా కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. ఈ ప్రోగ్రాంలో స్పెషలైజేషన్స్ ఏంటంటే మీకు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్, అలాగే మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్. సో మీరు మల్టీ టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్గా మీరు తయారవుతారనమాట ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే. మీకు ఒకసారి నేను ఈ షార్ట్ టైంలో మీకు ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మొత్తం టోటల్గా ఉండే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని చెప్పడం కుదరదు కాబట్టి మీకు వెబ్సైట్ ఐడి మీకు స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది, sun.edu.in అండి. ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు ఎంబీఏకి సంబంధించి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించి ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఏంటి, సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఏంటి, థర్డ్ సెమిస్టర్ ఏంటి, ఫోర్త్ సెమిస్టర్ ఏంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ దాంట్లో మీకు మెన్షన్ చేస్తుంటాయి. అలాగే కరికులం ప్రకారం మీరు సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. ఆ ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు మీకు లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్లో కానీ, ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, ఎయిర్లైన్స్లో కానీ, టూరిజం ప్లేసెస్లో కానీ, ట్రావెల్ ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ మీకు ఇంటర్న్షిప్లో పెడతాం కాబట్టి ఆ ఇంటర్న్షిప్లో మీకు స్టైఫండ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 20,000 to 25,000 రూపీస్ మీరు సెకండ్ ఇయర్లోనే మంత్లీ సంపాదిస్తూ ఉంటారు. అంటే 1 yearలోనే మీరు 2 lakhs నుంచి 2.5 lakhs దాకా సంపాదించే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. దాని మూలంగా మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ ఇంటర్న్షిప్ మూలంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాకుండా మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేప్పటికి 100% జాబ్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. ఇది ఇండియాలోనే కాదు, మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కావాలన్నా కానీ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా ఇప్పించడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. రవి గారు మిర్యాలగూడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. రవి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే రవి గారు. సార్ ఇప్పుడు నాది యాక్చువల్లీ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ నాది. ఓకే. నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నాకు ఈ కల్నరీ ఆర్ట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. అంటే కల్నరీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పెషల్గా ఫుడ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఇప్పుడు నేను ఏ కోర్స్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్? కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలు దాన్ని స్పెషలైజేషన్గా కల్నరీ ఆర్ట్స్ చదవటమే చాలా మంచిదండి. కాకపోతే మా సజెషన్ ప్రకారం ఏంటంటే మీ డిగ్రీ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి కల్నరీ ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్కి 10th క్వాలిఫికేషన్ అయినా సరిపోద్ది, ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ అయినా సరిపోద్ది, డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ అయినా సరిపోద్ది. మీరు డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి ఎంబీఏ 2 years ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, ఆ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. దానికి దీనికి 6 months డిఫరెన్స్, ఫీజులో కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఎందుకు ఎంబీఏ చేయమని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను అంటే ఎంబీఏ చేయడం మూలంగా ఏంటంటే మీకు అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్, అదర్ సెక్టర్స్లోకి, అదర్ ఫీల్డ్స్లో కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. కానీ నాకు కల్నరీ ఆర్ట్స్ అంటేనే ఇంట్రెస్ట్ సార్, కల్నరీ ఆర్ట్సే నేను చేస్తాను అంటే మీకు కల్నరీ ఆర్ట్స్ చేయడం మూలంగా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే చాలా మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది, చాలా మంచి షెఫ్ అవుతారు, మీకు ఇంట్రెస్ట్ అయిన కోర్సు. అలాగే మీకు జిఎంతో అంటే హోటల్లో జనరల్ మేనేజర్కి ఉండే జీతాలు మీకు వస్తాయి, చాలా మంచి షెఫ్గా పేరు వస్తుంది. అది మీ ఇంట్రెస్ట్ మీకు డెఫినెట్గా ఉంటాయి. కానీ రేపు తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత, 2 సంవత్సరాల తర్వాత, 3 సంవత్సరాల తర్వాత నేను కిచెన్లో కాదండి, నేను బయట వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, కిచెన్లో కాకుండా ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో చేయాలనుకుంటున్నాను, లేకపోతే హౌస్ కీపింగ్లో చేయాలనుకుంటున్నాను, సర్వీస్లో చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక జనరల్ మేనేజర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే మాత్రం మీకు అప్పుడు కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు కిచెన్కి సంబంధించిన ఓన్లీ కల్నరీ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి. సో అప్పుడు ఎంబీఏ కనుక తీసుకుంటే మీరు ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి, దీంతో పాటు ప్రొడక్షన్ అన్నది అంటే కిచెన్లో సంబంధించి కుకింగ్ కూడా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మీకు ఎటైనా వెళ్తానికి అంటే డైవర్సిఫికేషన్ ఎటు వెళ్ళాలి, నాకు కిచెన్లో చేయాలంటే కిచెన్లో చేయొచ్చు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో కావాలంటే ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో చేయొచ్చు, హౌస్ కీపింగ్ కావాలంటే హౌస్ కీపింగ్ చేయొచ్చు, ఏ సబ్జెక్ట్లో అయినా మీరు జాబ్ చేయొచ్చు. అలాగే మీరు ఎంబీఏ సబ్జెక్ట్స్ కూడా అంటే ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ కూడా తెలుసుకుంటారు కాబట్టి ఒక హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాకుండా మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఎయిర్పోర్ట్స్, ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్, ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. సో ఒకసారి కాలేజీని కన్సల్ట్ చేయండి. కల్నరీ ఆర్ట్స్ చదివితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఎంబీఏ చదివితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏదో మీకు క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుద్ది. అలాగే మీ డిసిషన్ అన్నది ఫైనల్గా మీకే వదిలేస్తాం. మీరు ఏ కోర్సులో జాయిన్ అయినా కానీ మాకు అభ్యంతరం లేదు. బట్ ఏ కోర్స్ చేస్తే బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పి మిమ్మల్ని చూసినాక ఇంకొంచెం బెటర్గా మేము చెప్పగలుగుతాం. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. సుబ్బారావు గారు కాకినాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సుబ్బారావు గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. అయ్యా నమస్తే. అయ్యా నమస్తే సుబ్బారావు గారు. అయ్యా ఇప్పుడు మా అబ్బాయి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయ్యింది అయ్యా. ఓకే సార్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నాడు. ఓకే సార్. తర్వాత ఎంపీసీ చదివాడు. ఇప్పుడేమో చదవడం నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్టం అన్నాడు సార్.
మనకి ఇప్పుడు ఏమైనా సంవత్సరం ఏమైనా వేస్ట్ అవ్వకుండా మనకి అవకాశం ఉంటుంది అయ్యా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి? సార్ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయితే కనుక డెఫినెట్గా డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు కాబట్టి బాబుని ఎలా అయినా ఒప్పించి ఆ సెకండ్ ఇయర్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తే మనం డిగ్రీలో జాయిన్ చేద్దాం సార్. లేకపోతే అనవసరంగా మళ్ళీ 10th తర్వాత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివినట్టు, అంటే 10th క్వాలిఫికేషన్తో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ 2 సంవత్సరాలు చదవాల్సి వస్తుంది, మళ్ళీ డిగ్రీ 3 సంవత్సరాలు చదవాల్సి వస్తుంది. సో బాబుని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సార్. కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేసి బాబుని ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చెయ్యి, నీ ఇష్టం వచ్చిన కోర్సే చెయ్యి అని చెప్పండి. డెఫినెట్గా మీలాంటి తల్లిదండ్రులు ఉండటం పిల్లల యొక్క అదృష్టం కూడా అండి. పిల్లల యొక్క ఇష్టాలు తెలుసుకుని పిల్లలు ఏది చదవాలి అనుకుంటున్నారో అటు చదివిద్దాం అని చెప్పి మీరు కూడా ప్రోత్సహించడం అనేది చాలా మంచి ఇది అంటే ఇది అనమాట శుభ పరిణామం. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అండి, వాళ్ళ రోజున చాలా స్కిల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయి. అలాగే పిల్లల యొక్క స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటానికి, స్కిల్స్ని ప్రదర్శించడానికి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చినాయండి. అందుమూలంగానే వాళ్ళ రోజున పిల్లలు మనం ఎంపీసీ చదువు లేకపోతే బైపీసీ చదువు లేకపోతే హెచ్ఈసీ చదువు అన్నా కానీ వాళ్ళు అక్కడ జాయిన్ అయినా 10th తర్వాత మన మీద ఉన్న గౌరవంతోనో లేకపోతే భయంతోనో జాయిన్ అయినా కొంత వాళ్ళకి జ్ఞానం వచ్చినాక ఇలా వాళ్ళకి సంబంధించిన కోర్సులు వాళ్ళకి నచ్చిన కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారండి. సో తల్లిదండ్రులు కూడా అది ఆలోచించి అది అర్థం చేసుకుని పిల్లల్ని కూడా అటువైపు ఎంకరేజ్ చేయడం అన్నది చాలా మంచి పరిణామంగా నేను కూడా భావిస్తున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ 1 year మనకి బాబుకి వేస్ట్ అవ్వకుండా 1 year కంప్లీట్ చేసి మాత్రం తీసుకురండి సార్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది సార్. సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ కావచ్చు, శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉంటాయి సార్? మీకు గమనించారో లేదో అండి, అంటే చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ 3 years ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అండి, మీకు 21 కోవిడ్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి మనకి అదర్ కంట్రీస్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళిన పిల్లల్లో హయ్యెస్ట్ శాతం ఉన్నది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలండి. కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళైనా అంటే కూడా, ఎంబీఏ చేసిన పిల్లల కంటే కూడా, మేనేజ్మెంట్ కోర్సు చేసిన పిల్లల కంటే కూడా, ఎలాంటి కోర్సు చదివిన పిల్లల కంటే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలు చాలా అత్యధికంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళారు. అదొక్కటే ఉదాహరణ అండి. వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పడానికి. మీరు ఏ ఎంబసీలోనే ఎంక్వైరీ చేయండి, అమెరికన్ ఎంబసీ అవ్వచ్చు, బ్రిటిష్ ఎంబసీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా ఎంబసీ అవ్వచ్చు, ఏ ఎంబసీలో అయినా మీరు చూడండి, ఏ కంట్రీ అయినా చూడండి, లాస్ట్ 3 yearsలో ఎక్కువ శాతం వెళ్ళింది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు. సో భవిష్యత్తు అన్నది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, బ్రహ్మాండమైన జీతాలు, బ్రహ్మాండమైన లైఫ్ స్టైల్ అన్నిటికంటే మించి. ఎప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్లో ఉంటారు, పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు, చాలా పెద్ద ఫిలిం స్టార్స్తో, స్పోర్ట్స్ పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు, పరిచయాలు పెరుగుతాయి, సొసైటీలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి, చాలా బాగుంటుంది. కానీ స్టూడెంట్ తెలుసుకోవాల్సింది అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం చాలా ఈజీ అనుకుంటాడు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఉద్యోగం వచ్చేయడం చాలా ఈజీ అనుకుంటాడు. కాదండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవాలన్నా కొంచెం కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్పెషలీ స్టామినా, అంటే ఫిజికల్ స్టామినా ఉండాలి, మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు వర్క్ చేసే 8 to 10 hours ఎక్కువగా స్టాండింగ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి. అంటే ఎక్కువగా నడవటం కానీ, నుంచుని మాట్లాడటం కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో అందుకని చెప్పే ఫిజికల్ స్టామినా ఉండాలి. అలాగే మెంటల్గా ఎందుకు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటున్నానంటే, అనేకమైన గెస్టులు అనేకమైన దేశాల నుంచి, ఇతర భాషల నుంచి చాలామంది గెస్టులు వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మూడ్స్ స్వింగ్స్ని బట్టి మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో అందరినీ ఒకే విధంగా రిసీవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎప్పుడు స్మైలింగ్ ఫేస్, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండాలి. వాళ్ళు కోపగించుకున్నా మనం కోపగించుకోకూడదు. అతిథులు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా మర్యాదగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఇలాంటివన్నీ చేయాలి అంటే మెంటల్గా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలండి. అన్నిటికీ మించి హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. స్కిల్స్ అంటే ఇక్కడ చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ శాతం ఉంటాయండి. సో ప్రాక్టికల్స్ మన కాలేజీలో నేర్చుకుంటమే కాకుండా ఇంటర్న్షిప్స్ చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తే కనుక ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు. ఆ ప్రాక్టికల్స్లో ఇంకా బాగా స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు. అలాగా బాగా కష్టపడి 3 years డిగ్రీ కోర్స్ అయినా 2 years ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేస్తే మాత్రం వాళ్ళ జీవితంలో బ్రహ్మాండంగా సెటిల్ అవుతారు. అంతేగాని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఏదో సరదాగా తిరిగేయచ్చు, సినిమాలు చూడొచ్చు, కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయినా పాస్ అయిపోతాం, కోర్స్ కంప్లీట్ అయినా ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అనుకుని ఆకతాయితనంగా కనుక ఉంటే మాత్రం చాలా కష్టం అండి. వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చినా కానీ అక్కడ నిలబెట్టుకోలేరు, ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోలేరు, మళ్ళీ చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే 3 సంవత్సరాల టైము
ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవడానికి ఫైనాన్షియల్గా కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఫీజెస్ ఉంటాయండి, ఎందుకంటే ప్రాక్టికల్స్ ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి. సో అంత డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టి అంతా వేస్ట్ అయిపోద్దండి. సో ఎవరైతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ థింగ్ దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ వెరీ సీరియస్నెస్ అబౌట్ ద కెరియర్ అనమాట. కెరియర్ ఓరియంటెడ్గా ఉండే పిల్లలు వాళ్ళ కెరియర్ని బాగా పెంపొందించుకోవాలి, చాలా సీరియస్గా కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, చదువుకోవాలి అనుకున్న పిల్లలు మాత్రమే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే మంచిదండి. లేకపోతే అనవసరంగా టైము డబ్బులు కూడా దండగా అవుతాయండి. ఓకే సార్, కాల్ తీసుకుందాం. నాగేశ్వరి గారు ఖమ్మం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నాగేశ్వరి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. నమస్తే సార్. హలో. నమస్తే నాగేశ్వరి గారు. సార్ బాబుది BBA కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. సార్ నెక్స్ట్ ఏంటికి సార్ కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి సార్ నెక్స్ట్ డిగ్రీ అయిపోయాక? డెఫినెట్గా BBAకి కనెక్టింగ్ కోర్సు MBA అండి. MBA చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. MBAలో మొత్తం 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఉంటాయండి. అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాలేజెస్ కూడా 90% ఆఫ్ ద కాలేజెస్ ఈ 4 స్పెషలైజేషన్స్ ఆఫర్ చేస్తాయి. కాకపోతే దీంట్లో 90% ఆఫ్ ద కాలేజెస్ డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫర్ చేస్తుందా లేదా అన్నది మాత్రం డౌట్ అండి. మన కాలేజ్ అయితే మాత్రం 100% డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అంటే HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, IT ఇలా 4 స్పెషలైజేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏ ఆర్గనైజేషన్కి అయినా అంటే కోర్సు కంప్లీట్ అయిపోయినాక, చదువు కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో కన్నా వెళ్ళి ఉద్యోగం చేయాలంటే ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లు, HR డిపార్ట్మెంటు, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంటు, IT డిపార్ట్మెంట్, ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉండదండి. సో ఈ 4 డిపార్ట్మెంట్లు ఉన్న ఇండస్ట్రీస్లో ఏ ఇండస్ట్రీలోనైనా బాబుకు ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి, డ్యూయల్ స్పెషలైజేషన్ చేస్తాడు కాబట్టి. సో ఈ కోర్స్ చేయటం మూలంగా BBA తర్వాత MBA అన్నదే కనెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినాక చాలా మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అసలు చేసినాక కాదండి, సెకండ్ ఇయర్లోనే, ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక సెకండ్ ఇయర్లోనే మనకు బాబుకి ఏ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే ఇష్టం, ఎలాంటి స్పెషలైజేషన్ మీద తను ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో అక్కడే అతనికి ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టేస్తామండి. వారానికి 4 రోజులు ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ 2 రోజులు మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు. అలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ సెకండ్ ఇయర్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆ సెకండ్ ఇయర్లోనే బాబుకి 2 లక్షల నుంచి 3 లక్షల రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో అతనికి డబ్బులు కూడా వెనక్కి పే చేసేటట్టు, కంపెనీలు పే చేసేటట్టు మనం ఏర్పాటు చేస్తాం. సో ఇంటర్న్షిప్తో పాటు స్టైఫండ్ కూడా వస్తుందండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. కీర్తి గారు సంగారెడ్డి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. కీర్తి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. హలో. నమస్తే కీర్తి గారు. అది మా సిస్టర్ ప్రజెంట్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ MSc చేస్తుంది సార్. తనకి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఓకే అమ్మా. తనకి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. తప్పకుండా అమ్మా. అది అప్రోచ్ చాలా మందిని కనుక్కుంటే మాకు ఏ అప్రోచ్ తీసుకోవాలో అర్థం అవ్వట్లేదు. ఒకసారి మీకు ఏమైనా తెలిసి ఉంటే చెప్తారేమో అని. డెఫినెట్గా అమ్మా, ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇక్కడ మనకి హైటెక్ సిటీలోనే చాలా మంచి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ కాలేజ్ ఉంది. మన గవర్నమెంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన కాలేజ్ అనమాట. ఆ కాలేజీలో ఎంక్వైరీ చేయండి. కరెక్ట్గా మీకు హైటెక్స్కి ఆపోజిట్లోనే ఆవాస హోటల్ ఉంటుంది. ఆవాస హోటల్కి ఆపోజిట్లోనే ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది. చాలా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ అమ్మా. ఇది గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది. ఇంకా ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. మీకు అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమైనా కావాలంటే, అంటే మా దగ్గర ఆ కోర్స్ లేకపోయినా మా షో చూసి మీరు ఇంట్రెస్ట్గా ఫోన్ చేశారు కాబట్టి మా స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మీకు ఎక్కడ మంచి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కాలేజెస్ ఉన్నాయో కూడా చెప్తారు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ హైటెక్ సిటీలో అయితే కనుక చాలా మంచి ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ కాలేజ్ ఉందమ్మా. అయితే సార్, BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయడం ద్వారా ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయి సార్? BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రాము ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి, అంటే BPC MPC చదివి వచ్చిన పిల్లలకి ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచిదండి. అందరూ కూడా MPC BPC చదివినాక డాక్టర్ అవ్వాలనో లేకపోతే ఇంజనీర్ అవ్వాలనో కోరుకుంటారు. కాకపోతే కొంతమందికి ఏంటంటే మెడిసిన్లో సీట్ రావాలంటే కొంచెం కష్టం. అందరూ బాగా కష్టపడి చదువుతారు, అందరికీ మంచి మార్కులు వస్తాయి. కాకపోతే లిమిటెడ్ సీట్స్ కాబట్టి చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరికీ సీట్స్ రాకపోవచ్చు. సో డాక్టర్ చదవపోయిన, MBBS చదవపోయిన డాక్టర్ గారు అనిపించుకోవాలి, సొసైటీలో గౌరవ మర్యాదలు సంపాదించుకోవాలి, అలాగే డాక్టర్ గారు సంపాదించినంత ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్లో మనకి రావాలి అనుకుంటే మాత్రం BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం మూలంగా అలాంటి లైఫ్ స్టైల్, అలాంటి జీతాలు, అలాంటి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా దొరికే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వీళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, హెల్త్ సెంటర్స్లో వర్క్ చేస్తారు. అలాగే కొంతకాలం
కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ కొంతకాలం వర్క్ చేసినాక వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక వాళ్ళు సొంతగా వాళ్ళు క్లినిక్స్ పెట్టుకుని వాళ్ళే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు డాక్టర్ గారు లాగా. సో ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి అవకాశాలు ఉంటాయండి. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్. నేను ఎంబీబీఎస్ అంత బెస్ట్ అని చెప్పను, కానీ ఎంబీబీఎస్లో సీట్ రాకపోతే మాత్రం ఇబ్బంది పడకుండా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటే మీరు కూడా డాక్టర్ గారు లాగా, అంటే ఎంబీబీఎస్ చదివిన డాక్టర్ గారు లాగా సొసైటీకి సర్వీస్ చేయొచ్చండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం. శేషాద్రి గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. శేషాద్రి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. నమస్తే శేషాద్రి గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి సార్, నా పేరు శేషాద్రి అండి, హైదరాబాద్ నుంచి. మా అబ్బాయి ఇప్పుడు డిగ్రీ ఎంఎస్బిఎస్ చేశాడు సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఆయన నెక్స్ట్ మార్కులను బట్టి నెక్స్ట్ ఏం కోర్స్ తీసుకోవాలనేది పర్సంటేజ్ బట్టి చెప్తాను అంటున్నాడు. అంటే నేను ఏం కోర్స్ ఇప్పియన్స్, ఓకే, ఇప్పుడు ఏం ఫ్యూచర్ ఉంది ఎంఎస్బిఎస్ ద్వారా? ఓకే అండి. యాక్చువల్గా అండి మన కాలేజీలో మనం ఆఫర్ చేస్తుంది ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే డిగ్రీ తర్వాత ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, అలాగే జనరల్ ఎంబీఏ ఉంది. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ అయితే కనుక మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది బాబుకి. కానీ బాబుకి ఎంఎస్సీ చదివాడు, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి అంటే దాన్ని బట్టి మీరు కోర్స్ ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. సో మా కాల్ సెంటర్కి ఒకసారి ఫోన్ చేస్తే కనుక మా మనుషులు మీకు హెల్ప్ చేయగలుగుతారు. ఏ కోర్స్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఏది బాగుంటుందని చెప్పి మీకు మా దగ్గర ఆ కోర్సెస్ లేకపోయినా, అంటే మీ బాబుకి సంబంధించిన కోర్సెస్ లేకపోయినా కానీ మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతామండి. ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్.